کو بتائیں کہ شہر میں آج سے 27 اگست تک بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوس ایئر کوالٹی انڈیکس 141 ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات کیا ہیں؟ سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامیہ، اپڈیٹ کریں۔ بالکل، اگر بات کر لی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے باعث گزشتہ کئی روز کی گرمی کا جو زور ہے آج وہ ٹوٹتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اب 60% چانسز ہیں بارش برسنے کے۔ باہر سما بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ جیسے اب جو ہے وہ بارش برس جائے گی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جو صبح سویرے ہمیں اکثر گرمی محسوس ہوتی تھی وہ آج نہیں محسوس ہو رہی۔ ہوائیں چلنے کے باعث موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے تو شہر لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے شہر کے اوور آل درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ جو حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو وہ 82% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور کا جو موسم ہے آج خوشگوار ہو چکا ہے اور بارش جو ہے وہ کسی بھی لمحے برس سکتی ہے۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھ کے آفیسز کو جا رہے ہیں ان کے چہرے بھی جو ہیں وہ کھل اٹھے ہیں، کیونکہ گرمی جو پچھلی گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے، گرمی سے جو عوام تھی وہ بہت ستائی ہوئی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس گرمی میں جو ہے وہ سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے، لیکن آج موسم خوشگوار ہونے کی وجہ سے لاہوریوں کے جو چہرے ہیں وہ بھی کھل اٹھے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج سے لے کر 27 اگست کے دوران لاہور سمیت کشمیر، گلگت بلتستان، سیالکوٹ، قصور کے جو علاقے ہیں اس میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، موسلادھار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 26 سے 27 اگست کے دوران لاہور سمیت اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گجرانوالہ میں تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے جو ہیں وہ بھی زیر آب آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں آج تیسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ، آپ ہمیں موسم کا حوال بتا رہی تھی۔ دوسری جانب سبزیاں اور پھل عوام کی قوت خرید سے دور ہونے لگے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 2 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ پیاز 120، لہسن 560، اروی 160 روپے کلو تک فروخت، جبکہ انگور 450، آم 300، سیب 300، ناشپاتی 250 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہیے گا عبدالقادر، کیا بھاؤ تاؤ ہیں مارکیٹ میں آج؟ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری ناخنامے جاری کیے گئے اس میں 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ روزمرہ استعمال کی سبزیاں جو ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں۔ پیاز 73 روپے مقرر کیا گیا لیکن مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 72 روپے فی کلو مقرر کیا گیا اور ٹماٹر کی فروخت بھی 120 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ لہسن 400 کے برعکس 560 سے 580 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 880 کے برعکس 1050 روپے تک مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ آلو کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ کیا گیا، 75 روپے مقرر کی گئی ہے قیمت، لیکن مارکیٹ میں شہریوں کو جو آلو فروخت کیا جا رہا ہے وہ 100 روپے فی کلو تک ہے۔ اسی طرح دیگر موسمی سبزیوں میں میتھی 280 کے برعکس 450، بیگن 95 کے برعکس 130 روپے تک، کریلے 110 کے برعکس 160 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ بند گوبھی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 100 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 140 سے 150 روپے فی کلو تک بند گوبھی فروخت کی جا رہی ہے۔ پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 6 پھل جو ہیں وہ مہنگے کیے گئے ہیں سرکاری ریٹ میں۔ سیب کالا پلو 5 روپے اضافے کے بعد 180 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 300 روپے فی کلو تک سیب کالا پلو کی فروخت کی جا رہی ہے۔ آلو بخارا 5 روپے اضافے کے بعد 350 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ناشپاتی 5 روپے مہنگی کر کے 165 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو تک ناشپاتی کی فروخت کی جا رہی ہے۔ کھجور یعنی 10 روپے اضافے کے بعد 560 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ انگور 10 روپے اضافے کے بعد 280 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح آم 5 روپے مہنگا کر کے
180 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट ठीक में है आम अब्दुल रिपोर्ट जो कादिर, है बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं डेंगू की, तो डेंगू वायरस का फैलाव बढ़ने लगा है। शहर में डेंगू से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज 50 साल इलियास दम तोड़ गया। CEO हेल्थ लाहौर का ये कहना है कि जान बहक होने वाला मरीज डेंगू पॉजिटिव के साथ मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार था। डेंगू मच्छर कीमती जान ले गया। शहर में रमासाल डेंगू वायरस से पहली हलाकत रिपोर्ट। निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज 50 साल मोहम्मद इलियास जिंदगी की बाजी हार गया। महकमा सेहत के डैशबोर्ड पर मरीज की हलाकत दर्ज कर दी गई। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक ने बताया कि जांबक होने वाला मरीज वागा टाउन का रहायशी था। मोहम्मद इलियास डेंगू पॉजिटिव के साथ दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर का भी मरीज था। दूसरी जानिब शहर में डेंगू के मरीज भी बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 27 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 59 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब अली जान खान का कहना है कि रमासाल पंजाब भर में डेंगू के 802 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। जिला लाहौर में डेंगू के 266 मुसद्दिका मरीज सामने आए। सूबा भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 70 मरीज जेरे इलाज हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 40 मरीज दाखिल हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर लाहौर के तमाम इलाकों में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों को तेज कर दिया गया है। 851 घरों में डेंगू केस रिस्पांस, जबकि 920 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। 24 घंटों में 1037 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। डेंगू ने जोर पकड़ लिया। सुबह भर में शहर लाहौर डेंगू लार्वा को तल्फ करने की दौड़ में 22वें नंबर पर आ गया। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदाद डेंगू के मतलूबा इंतजाम करने से कासिर है। सरकारी रिपोर्ट ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया, जबकि कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए। डेंगू के बढ़ते खतरात, लाहौर में खातिर ख्वाह ना हुए इंतजामात। पंजाब भर में लार्वा तल्फ करने की दौड़ में लाहौर का 22वां नंबर आ गया। लाहौर डिवीजन में डेंगू के 2501 मरीज मौजूद हैं। मुश्तबा मरीजों की तादाद 2241 है। लाहौर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 270 है। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंसदाद डेंगू के इकदाम करने में नाकाम। सरकारी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन इंतजामिया पर बरहम हो गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि इंसदाद डेंगू कोशिशों में लाहौर का 22वें नंबर पर आना परेशान कुन है। मैनुअल डाटा एंड्रॉइड पर फौरी शिफ्ट किया जाए। एक हफ्ते में डेंगू लार्वा की अफजाइश कंट्रोल ना हुई तो छुट्टी समझे। शुरू से जो मैनुअल एक्टिविटीज़ हैं वो एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ की तरह आपको एकदम नज़र नहीं आती। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है एफर्ट हो। एफर्ट अगर नज़र ना आए, रिकग्नाइज ना आए तो फिर उससे रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इनसे कहा था कि तमाम मैनुअल एक्टिविटीज़ एंड्रॉयड के ऊपर लें। शहर लाहौर मॉडल शहर होने के बावजूद डेंगू की जद में आ गया। इंतजामिया की कार्रवाई दौरों, फोटोशूट और मीटिंग्स तक महदूद। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। PHA भी डेंगू लार्वा की अफजाइश में हिस्सा डालने के लिए तैयार है। इंसदाद डेंगू इकदाम के बजाय हॉटस्पॉट एरिया फराहम कर दिया। 6 बरसों से बंद फवारे डेंगू सीजन में चालू कर दिए। DG PHA का यह कहना है कि फवारों के पानी में इंसदाद डेंगू केमिकल डाल रहे हैं। लाहौर में डेंगू मच्छर बेकाबू। PHA भी डेंगू लार्वा की अफजाइश में हिस्सा डालने के लिए तैयार। इंसदाद डेंगू इकदाम के बजाय हॉटस्पॉट एरिया फराहम कर दिया। 6 बरसों से बंद फवारे डेंगू सीजन में चालू कर दिए गए। 6 साल तक फवारों को डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए बंद रखा गया। अब डेंगू फिर सर उठा रहा है तो PHA ने SOPs ही पस से पुश डाल दिए। सदीक ट्रेड सेंटर, लिबर्टी गोल चक्कर और ग्रेटर इकबाल पार्क के फवारे चला दिए गए। सगिया प्रोजेक्ट पर बनने वाले नए मोनूमेंट पर भी फवारों को चालू कर दिया गया। जिलानी पार्क, गुलशन इकबाल पार्क और ग्रेटर इकबाल पार्क की झील भी डेंगू की अफजाइश की आमाजगाह बन गई। PHA टीमों ने डेंगू हॉटस्पॉट एरियाज को अभी तक चेक ही नहीं किया। DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना है कि फवारों के पानी में इंसदाद डेंगू केमिकल डाला जा रहा है। पार्कों की झीलों में डेंगू मच्छर खाने वाली मछलियाँ छोड़ी जा रही हैं। लाहौर में 24 घंटों में डेंगू के मजीद 30 केसेस रिपोर्ट हुए। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, डेंगू टीमों के रिकॉर्ड को भी चेक किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का मॉडल टाउन ए ब्लॉक का दौरा। कमिश्नर लाहौर को AC मॉडल टाउन और CEO हेल्थ अथॉरिटी ने डेंगू सर्विलेंस पर ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने आउटडोर और इंडोर डेंगू टीमों के रिकॉर्ड को चेक किया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि डेंगू केस रिस्पांस बर वक्त होना चाहिए। DC लाहौर राफे हैदर ने भी डेंगू फील्ड मॉनिटरिंग के लिए UC 127 का अचानक दौरा किया। राफे हैदर का कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 30 केस रिपोर्ट हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ टाउन्स में चेकिंग की। UC 87 में घर से लार्वा की बरामदगी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया।
اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے رات گئے مختلف تھیٹرز کے اچانک دورے، تھیٹرز میں جاری ڈراموں میں بیہودہ ڈائیلاگز اور فحاشی پھیلائی جا رہی تھی۔ محمد علی رندھاوا نے تمام تھیٹر سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس موقع پر کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ تہذیب سے متصادم ڈراموں کے ذریعے بیہودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید کیا کہا انہوں نے؟ عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، کہیے گا۔ آج بالکل اچانک دورے اخلاق باختہ تھیٹر جو ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے لاہور سمیت پورے ڈویژن کے تمام تھیٹر سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور، شہپورہ، ننکانہ صاحب اور قصور کے تمام تھیٹر حکم ثانی سیل رہیں گے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف تھیٹر کا اچانک دورہ کیا ہے۔ تھیٹر کے جاری ڈراموں میں بیہودہ ڈائیلاگ، فحش فن اور اخلاق باختہ گانوں پر ڈانس کیا جا رہا تھا، جس پر تہذیب، اخلاق اور اصولوں کی بنیاد پر ایسے تمام تھیٹر ڈراموں کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ کمشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ نے تھیٹر ڈراموں کو اصول و ضوابط کے تحت چلائے گئے۔ تھیٹر مالکان و تنظیموں کے ساتھ اجلاس بھی کیے، جبکہ تھیٹر مالکان اور تھیٹر تنظیموں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ تھیٹرز میں کوئی فحش مواد پر مبنی ڈرامہ نہیں لگے گا، مگر آج مختلف رپورٹس کی بنیاد پر خود دورہ کیا فحش ڈرامے، بیہودہ مکالمے، تہذیب سے گرے ڈانس ہو رہے تھے، جس پر لاہور شہر سمیت پورے لاہور ڈویژن کے تمام تھیٹر کا حکم ثانی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حکومت و انتظامیہ فنکار تخلیق ڈراموں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس وجہ سے فریش فن کے لیے جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب تک تمام تھیٹرز مالکان تنظیمیں انڈرٹیکنگ نہیں دیتی، تمام تھیٹرز سیل رہیں گے۔ تہذیب، ثقافت اور اخلاقی اقدار سے متصادم ڈراموں کے ذریعے بیہودگی کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، جبکہ معیاری اور مہذب ڈراموں کے پروڈکشن تمام تھیٹرز سیل رہیں گے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا تھیٹرز مالکان و پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے انتظامیہ کے ساتھ انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی کی ہے، جس کی وجہ سے آج مجبور ہو کر یہ تھیٹرز بند کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران۔ کمشنر لاہور نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ پورے لاہور ڈویژن کے اندر تھیٹرز سارے آج سے سیل ہیں، اور جب تک یہ بیٹھ کے پراپر انڈرٹیکنگ نہیں دیں گے اور اس کے اوپر پراپر تمام کے تمام آنرز اور تمام کے تمام فنکار پراپر انڈرٹیکنگ نہیں دیں گے کہ وہ ایسا ڈرامہ صرف ہم ادھر الاؤ کریں گے جو ہمارے تہذیب، تمدن اور کلچر سے ملتا ہو، اور جس سے لوگوں کا انٹرسٹ بھی کریٹ ہو اور لوگوں کا اخلاق بھی اچھا ہو۔ جب تک وہ ڈرامہ تخلیق نہیں کریں گے، جب تک وہ ڈرامہ آرٹسٹ نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اس قسم کے ولگر ڈراموں کو اجازت نہیں۔ دوسری جانب چیف سیکرٹری پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ اسموک سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات ناگزیر ہیں۔ کمشنر لاہور یہ کہتے ہیں کہ ماحولیات کی ٹیموں کے ساتھ ضلع انتظامیہ، MCL اور LDA کے اسکواڈز بھی بنیں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں اسموک کی روک تھام کے لیے ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا ہے کہ چیکنگ کے لیے خصوصی چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی۔ رات کے اوقات میں تھرمل سینسر کے حامل ڈرون کیمروں کے ذریعے سرویلنس کی جائے گی۔ دوسری جانب کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور سیکرٹری ماحولیات ڈاکٹر ساجد محمود کی زیر صدارت انسداد اسموک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا کے مطابق اسموک 15 اکتوبر سے شروع ہوتی ہے، لیکن لاہور انتظامیہ ابھی سے تمام ایکشن شروع کرے گی۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹے بند کر دیے جائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ نگران پنجاب کابینہ نے میو اسپتال کا نیا OPD بلاک بنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ محسن نقوی کی اصلاح متاثرہ علاقوں اور صوبائی وزراء کو آئندہ 7 روز فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے منشیات کی روک تھام بارے اجلاس کی صدارت بھی کی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 24واں اجلاس۔ صوبائی وزراء نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرمیوں بارے رپورٹس پیش کی۔ ای پے کے ذریعے موٹر وہیکل اور پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی پر 5% رعایت جون 2024 تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ محکمہ ایکسائز کے ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم کے کانٹریکٹ ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی منظوری۔ نگران کابینہ نے میو اسپتال کا نیا OPD بلاک بنانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ اسپتالوں کے کارڈک یونٹس میں انجیوگرافی سروسز کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری۔ دوسری جانب
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मंशियात की रोकथाम बारे भी इजलास हुआ। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने सुबह भर में मंशियात माफिया के खिलाफ कार्रवाई बारे रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। मुतल्लिका इदारे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के जरिए मंशियात माफिया का कला कमा यकीनी बनाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि तालीमी इदारों में मंशियात फरोशों की निशानदेही के लिए मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। अवाम भी फ्रेंड्स ऑफ पुलिस ऐप पर मंशियात फरोशी की खुफिया इतला दे सकते हैं। निगरान सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम की अहलिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी के अद्वियात का ये मामला है। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब असफर जमाल सलीमी कल वाले नोटिस से लाइल निकले हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वाला नोटिस डायरेक्टोरेट ड्रग कंट्रोल पंजाब की जानिब से निकाला गया था। ड्रग इंस्पेक्टर ने निजी कंपनी की मिलावटशुदा अद्वियात के स्टॉक को मार्केट से उठाना शुरू कर दिया है। मिलावटशुदा एक नंबर की अद्वियात की खरीदो फरोख्त को भी रोक दिया गया। डीजी ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल का कहना था कि निजी कंपनी की रेसुटन दवाई का स्टॉक वापस मंगवाया जा रहा है। दर्द और तकलीफ में मुब्तला मरीजों का दर्द मजीद बढ़ गया है। पाकिस्तान में 25 नई अद्वियात की कीमतों का तयन कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि अस्पतालों में दवा मिलती नहीं, अब तो बाहर से अद्वियात खरीदने की सख्त नहीं रही। मरीजों के लिए ज़िंदगी भी अजीरन महंगी अद्वियात से परेशान। पाकिस्तान में 25 नई अद्वियात की कीमतों का तयन कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। कैंसर के इलाज की नई दवा लोरी का कीमत 8,46,857 रुपये मुकर्रर। फेफड़ों के कैंसर की दवा की कीमत तकरीबन 8.5 लाख रुपए रखी गई। दमे के मरीजों के लिए इनहेलर 1390 रुपये, हेपेटाइटिस का एक इंजेक्शन 10,275 रुपये में मिलेगा। पैरासीटामोल और डिहाइड्रेलिन की 20 गोलियों का पत्ता 192 रुपये में मिलेगा। मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन की कीमत 1007 रुपये होगी। कैंसर में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन बोर्टिज़ोम की कीमत 17,513 रुपये रखी गई है। इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ज़िरबेक्सा की कीमत 15,356 रुपये मुकर्रर की गई है। शहरी अद्वियात की कीमतों पर फट पड़े, कहते हैं जिंदगी का गुजर बसर पहले ही मुश्किल था, अब गरीब अवाम अपने मरीज का इलाज भी नहीं करा सकते। हर चीज़ तो महंगी है। अब इसमें मेडिसन तो इसके रेट दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ तो मरीज़ को दवाई खिला सकते हैं, जो अंदर फार्मेसी हैं जो हैं हॉस्पिटलों के गवर्नमेंट की है, वो 1-2 दवाई देते हैं, बकाया टिक लगा के दे देते हैं जी बाहर से जाके ले लें। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वो दवाइयाँ देते ही नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो कहते हैं कि बाहर से ले लें, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो महंगी होती हैं। लीगल फोरम नूर महर का कहना है कि महंगी अद्वियात मरीज कश पॉलिसी है। ड्रैप ने वजाहत की कि अद्वियात की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। 25 अद्वियात मार्केट में नई रजिस्टर करवाई गई हैं, जिनकी कीमतें मुकर्रर की गई हैं। पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में नई दवा रजिस्टर की गई हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर। आपको बताएं कि डीसी लाहौर आफिया हैदर ग्राम फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी हैं। फ्रूट और सब्जी मंडियों में कीमतें कंट्रोल करने के लिए अफसरान को ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि बादामी बाग मंडी में एडीसी रेवेन्यू और एसी कैंट बोली के अमल की निगरानी करेंगे। इसी तरह दीगर मंडियों में भी अफसरान मौजूद होंगे। अफसरान हर दिन मंडी में कीमतों का सरकारी निर्खनामों पर इतलाक यकीनी बनाएंगे। आफिया हैदर ने हिदायत की है कि अवाम तक मियारी और अर्जा निर्खों पर सब्जी और फलों की फराहमी के लिए अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। मेयार तालीम बुलंद करने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग पॉलिसी तैयार कर ली गई है। HEC इस्लामाबाद और HED पंजाब में मुआहदा तय पा गया। तकरीब में वज़ीर तालीम मंसूर कादिर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। MAO कॉलेज में हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के दरमियान टीचर्स ट्रेनिंग की पॉलिसी की तैयारी के मुआहदे की तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। HEC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर असद खान और HED के सेक्रेटरी जावेद अख्तर महमूद ने MOU पर दस्तखत किए। तकरीब में हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के अफसरान व असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मंसूर कादिर का कहना था कि काबीना की मंजूरी के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी सूबे भर में नाफिज की जाएगी। इस पॉलिसी का MOU एक बड़ी कामयाबी है। I, on behalf of all the department, also thank you for putting in such a massive exercise to formulate a policy for the training of the faculty and the staff training in the province of Punjab, which was never ever done before. This is a great achievement on the part of the Secretary Higher Education Department. MOU के तहत दोनों इदारे फैकल्टी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्टाफ ट्रेनिंग पॉलिसी तरतीब देंगे।
برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں کمی آئی ہے۔ مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 567 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام میں 5 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ زندہ برائلر ہول سیل 364 روپے جبکہ پرچون ریٹ 378 روپے کلو مقرر ہو گئی ہے اور فارمی انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 298 روپے مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی پیٹی 8,820 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر ہمارے سے موجود ہیں، اپڈیٹ کریں عبدالقادر۔ آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نشرہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں ایک بار پھر برائلر کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ گزشتہ روز برائلر کی قیمت میں 7 روپے کی کمی کی گئی تھی، لیکن آج جو ہے وہ 7 روپے کی کمی واپس لے لی گئی ہے اور دوبارہ جو ہے برائلر گوشت کی قیمت 567 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اور یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہے یہ مصنوعی قلت پیدا کر کے کیا جا رہا ہے کیونکہ مارکیٹ میں برائلر کی کھپت پہلے ہی انتہائی سطح پر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دکاندار بھی پریشان ہے اور صارفین بھی پریشان ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 364 جبکہ پرچون زندہ برائلر 378 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں جو مسلسل اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ جو انڈوں کی قیمت ہے اس میں 1 روپے کا اضافہ کیا گیا، 297 سے قیمت بڑھا کر 298 روپے فی درجن مقرر کی گئی۔ انڈوں کی پیٹی 8,820 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں بھی انڈا شہریوں کو 27 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے جبکہ فی درجن انڈوں کی قیمت جو ہے 320 روپے تک وصول کی جا رہی ہے، جبکہ جو سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت مقرر ہے وہ 298 روپے۔ اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ غیر مستحکم ہے، مسلسل قیمتوں میں اضافہ جو ہے انڈوں کی دیکھنے کو مل رہا ہے، جبکہ برائلر کی قیمتوں میں جب بھی کمی ہوتی ہے تو مصنوعی قلت پیدا کر کے برائلر کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو ظاہر کر دیا جاتا ہے اور قیمتیں دوبارہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نگراں ضلع پنجاب محسن نقوی کا رات گئے مختلف اسپتالوں، تھانوں، چلڈرن ہوم کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سروسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی میں فنشنگ کے کام کا معائنہ کیا۔ ایکس رے روم میں پرانے آلات اور فلور ٹائلز دے کر اظہار برہمی۔ ایکس رے روم کی حالت اور نرسنگ کاؤنٹر پر اے سی انسٹالیشن کو بہتر بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگراں ضلع پنجاب محسن نقوی کا رات کے مختلف اسپتالوں، تھانوں اور چلڈرن رومز کا دورہ کیا ہے اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سروسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی میں فنشنگ کے کام کا معائنہ بھی کیا۔ ایکس رے روم میں پرانے آلات اور فلور ٹائلز دے کر اظہار برہمی کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی کا رات کے مختلف اسپتالوں، تھانوں اور چلڈرن ہوم کا دورہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سروسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی میں فنشنگ کے کام کا معائنہ بھی کیا ہے۔ حالیہ موسلادھار بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ لاہور کی بیسز سڑکوں پر کھڈے پڑ گئے ہیں۔ دلکش لاہور مہم کا بڑا دھچکا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی مرمت و بحالی پر توجہ نہیں دی گئی۔ سڑکوں پر پیچ ورک کا مشن بھی ناکامی سے دوچار ہے۔ مانسون کی موسلادھار بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ سڑکوں پر پڑے کھڈوں سے دلکش لاہور مہم کو بڑا دھچکا۔ 6 ماہ گزر گئے، مرمت اور بحالی کے امور مسلسل نظر انداز۔ سڑکوں پر پیچ ورک کا مشن بھی بری طرح ناکام۔ گلیوں، چوراہوں اور اہم شاہراہوں پر پڑے کھڈے شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔ انتظامیہ کے شٹل دورے فوٹو شوٹ تک محدود۔ ضلعی انتظامیہ کا اسفالٹ پلانٹ 25 روز سے بند پڑا ہے۔ فنڈز کی قلت کے باعث سینڈ، بچومن، کرش، بجری اور دیگر میٹیریل نہ خریدا جا سکا۔ 274 یونین کونسل سمیت 36 اہم شاہراہوں پر 4000 سے زائد کھڈے موجود ہیں۔ شہریوں کی جانب سے 1000 سے زائد شکایات موصول، لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ 5 سڑکوں پر پڑے کھڈے مرمت کے منتظر ہیں۔ شہر کے 5 لاکھ مربع فیٹ علاقے کے لیے پیچ ورک کی ضرورت ہے۔ ٹریفک روانی شدید متاثر، شہری اذیت میں مبتلا ہے۔ جی ٹی روڈ، امامیہ کالونی پھاٹک، شاہدرہ، بادامی باغ روڈ، مال روڈ پر کھڈے موجود ہیں۔ ایبٹ روڈ، ایجرٹن روڈ، بینک روڈ، چرچ روڈ، ڈیوس روڈ کی بھی ابتر صورتحال ہے۔ برکت مارکیٹ، انارکلی، نیلا گنبد، کوئنز روڈ، لارنس روڈ، شالیمار لنک روڈ بھی متاثر ہے۔ سرکولر روڈ، علامہ اقبال روڈ، شاہ عالم روڈ کا پیچ ورک بھی نہ ہو سکا۔ علامہ اقبال ٹاؤن، سمن آباد، مزنگ، کینال روڈ، لوئر مال کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں۔ کوٹ لکھپت، جیل روڈ، ظہور الہی روڈ، راوی روڈ اور اندرون شہر میں بھی جا بجا گڑھے پڑے ہیں۔ چیف انجینئر میاں ثاقب کا کہنا ہے کہ بارشوں کے بعد سڑکوں کی بحالی کا کام جلد شروع ہوگا۔ کھڈوں پر پیچ ورک کی ڈیمانڈ ایڈمنسٹریٹر لاہور کو بھجوا دی ہے۔ کیمرامین ارسلان کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ 5 کروڑ روپے کی لاگت سے تھانہ مزنگ کی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے۔ انویسٹیگیشن کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ اہلکاروں کو کیفیٹیریا کی سہولت بھی دے دی گئی ہے۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना मजंग के दौरा के दौरान इसकी तज़ीन और आइश का हुक्म दिया था। 5 करोड़ रुपए की लागत से थाना मजंग की तज़ीन और आइश कर दी गई। शहरियों के लिए थाने में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। SP सिविल लाइन हसन जावेद भट्टी ने बताया कि थाने की इमारत की हालत पूरी थी। अब इन्वेस्टिगेशन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। कैफेटेरिया की सहूलत भी दी गई है। थाने आए साइली ने जहाँ सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया, वहीं पुलिस एहलकारों के रवैये की भी तारीफ की। एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया, मस्जिद भी बनाई गई है और अपने मुलाजमीन के लिए रिक्रिएशन हॉल भी बनाया है। इसके अलावा उनकी रिहायशी बैरक्स भी मौजूद हैं और तमाम तफ्तीशी अफसरान को उनके अपने लहदा कमरे भी दिए गए। शहरियों का कहना था कि शहर के दीगर थानों की हालत भी संभाल ली जाए तो नहायत अच्छा होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सैन अली, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अक़लियती अमूर पर नेशनल कमीशन बनाया जाना ज़रूरी है। सितंबर में इस्लामाबाद में कौमी सतह का कन्वेंशन करेंगे। मसीही रहनुमाओं का कहना है कि अक़लियत को साथ लेकर चलना होगा, हमने मिलकर मुल्क को संवारना है। मंसूरा में अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जड़ामाला वाक़े के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा होने से ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि अक़लियती उमूर पर नेशनल कमीशन बनाया जाए। अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर कामरान माइकल और बिशप माइकल कामरान ने कहा कि अक़लियत ने कभी रियासत को नहीं ललकारा जब तक तौहीन मज़हब के वाक़े का फैसला नहीं हो जाता। इल्ज़ाम लगाने और लगने वाले दोनों को जेल में डाला जाए। झंडे की बात हुई कि सफ़ेद रंग अमन की निशानी है, पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों की निशानी है कि वो अमन की बात करते हैं, हमेशा सर खम करके रियासत के आइन की पासदारी करते हैं, जुल्म और सितम बर्बरियत सहते हैं, लेकिन कभी रियासत के बागी नहीं हुए, कभी रियासत को ललकारा नहीं, बल्कि सर खम करके आइन पाकिस्तान के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर की हैं। एक शख्स इल्ज़ाम लगाता है कि इस मसीही ने या इस भाई ने ये काम किया है, तो जब तक तफ्तीश नहीं हो जाती, इल्ज़ाम जिस पर लगाया जाता है उसको भी और इल्ज़ाम लगाने वाले दोनों को कैद में डाला जाए। अमन कॉन्फ्रेंस से सरदार बिशन सिंह और साजिद भाटिया समेत दीगर ने भी खिताब किया। हज़रत दाता गंजबख्श के सालाना उर्स की तैयारियां जारी हैं। पुलिस, लेस्को, LWMC समेत दीगर इदारों को ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना 3 रोज़ा उर्स की तैयारियों के हवाले से हजवेरी हॉल में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने की। इजलास में SP सिक्योरिटी मोहम्मद तौकीर, DG औकाफ आसिफ अली फरूख और दीगर शरीक हुए। ज़िले इंतज़ामिया, लेस्को, सुई नॉर्दर्न गैस, वौसा, LWMC और दीगर इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में उर्स की तैयारियों का जायजा लिया गया और मुतल्लिका इदारों को ड्यूटियाँ तफवीज़ की गईं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना था कि कोशिश है कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत दाता गंजबख्श का ये उर्स जो है, ये अपने फ़िक्र व फ़न के एतबार से, अपने दायरे अमल के एतबार से, अपने फैज़ के एतबार से और इंतज़ामात के एतबार से न सिर्फ लाहौर, पंजाब बल्कि पाकिस्तान का एक कामयाब इवेंट होगा। इजलास में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से नई तैनात होने वाली ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है और तिजारत, माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि UK की तरजीही तिजारती स्कीम में पाकिस्तान की शमूलियत खुशाइंद है। इससे दो तरफा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान की ज़राअत और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात मुरतब हो रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए बरतानवी हुकूमत की इमदाद के शुक्रगुजार हैं। तालीम के शोबे में बरतानवी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से सार्फिन को गैर कानूनी डिडक्शन बिल चार्ज करने का यह मामला है। नेपरा ने मामले का नोटिस ले लिया है और ओवर बिलिंग और गलत डिडक्शन बिल चार्ज करने पर लेस्को को शोकाज नोटिस जारी। 15 दिन में शोकाज का जवाब ना देने पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। मीटर ख़राब या स्लो होने पर सार्फिन को 2 से ज़ायद बिल साइकिल की डिडक्शन बिल चार्ज किए जा रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि कवानीन के मुताबिक सारिफ को सिर्फ 2 माह तक का डिडक्शन बिल चार्ज किया जा सकता है। निगरान जिला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। मोहसिन नकवी ने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए फैसले की मंजूरी दे दी है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस मंसूबे की तकमील से आवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। ठोकर न्यास पेक पर ट्रैफिक का लोड कम होगा। मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत स्कूलों में तदरीसी और इंतजामी बेहतरी के इजलास में स्कूलों को अपग्रेड करने का भी असूली फैसला हुआ। अपग्रेड सरकारी स्कूलों का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल्स रखा जाएगा। पंजाब में 216 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल स्कूल के असातिज़ा की इस्तेदाद कार पढ़ाने के लिए लम्स और UMT में ट्रेनिंग का इहतमाम किया जाएगा। पंजाब पब्लिक स्कूल्स के इंतजामी अमूर के लिए दानिश स्कूल अथॉरिटी के तहत अलग विंग कायम होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शादरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने मंसूबे को अगले माह तक 100% मुकम्मल करने का टास्क दे दिया।